welcome to Swapnakoot Season 6. Swapnakoot Season 6 we will see Pulikal House with a square feet area of 3000 from Nagpuram. Talking about Pulikal House with a square feet area of 3000 from Nagpuram, it's a very simple and beautiful traditional house. We first see a simple traditional house and a beautiful roofing. Sloping roof sloping roof they have added a little drama by adding in skylights. Skylights you can see the cladded columns which really enhances the entire elevation. Now coming first inside the house is the welcome area, that is the sit out area. Sit out area elegant there is a nicely done entrance door with huge window next to it. Mixture of colors namakku ee area la kaanam. Nalla reethiyilana ceiling cheyidirikkunnathu which also has wooden elements in it. Colored seating aanu ivide provide cheyidirikkunnathu. There is a nice focal wall also given. Windows inella blinds aanu provide Living area when you go ahead you reach the dining area. Dining area one side la prayer area design cheyidirikkunnathu. Nalla beautiful oru wooden architrave is given at the entrance to the prayer space. Nalla oru wall aanu ivide design cheyidirikkunnathu. Also wall units, there is a base unit. The base units inde mole nalla LED lightings kodutittunde which really highlights the entire divineness of this wall. Area 6-seater dining table aanu provide cheyidirikkunnathu. The TV unit kodutittunde which is in front of a backdrop. Dining area la oru concealed wash design wooden cabinets is what they have provided. Nicely well lit kitchen because huge windows is what we see here.
ഗ്രാനൈറ്റ് വർക്ക് ടോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ LED strips is also talk about the bedroom in the ground floor. നല്ല bold colors ആണ് നമ്മൾ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ കാണുന്നത്. ബെഡിന്റെ ബാക്ക് വാൾ, അതായത് ഫോക്കൽ വാളിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് is a dark brown color. Bed is nicely placed. ഇവിടെ നല്ലൊരു dress area ഉണ്ട് which further takes you to the bathroom. Steel railings ആണ് staircase-ന് provide ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Staircase-ൽ there are some real huge windows which is covered with blinds. നല്ല windows ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ staircase-ൽ enough amount of light and So this is what we saw today in Swapnakoot Season 6 Pulikal House with a square feet area of 3000. നല്ല രീതിയിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് there is a sit out, then we come to the living area, dining space. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വീടിന്റെ ഒരു സോണിങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് they have used different colors. കുറച്ച് ബോൾഡ് കളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് compared to the normal light tones which people normally prefer. So this is all about Pulikal House with 3000 square feet in area. So friends, let's get apprised with yet another new information from Design Tips. Swapnakoot Season 6 Design Tipsiലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിവ് പങ്കുവെക്കുവാനായി നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിർള വൈറ്റ്സിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് സീനിയർ എഞ്ചിനീയർ മിസ്റ്റർ ജി വേണുഗോപാലാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ ഡിസൈൻ ടിപ്സിലേക്ക്. സ്വാഗതം സർ. സർ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറയുകയുണ്ടായി പുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പുട്ടി അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കസ്റ്റമർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റും നമ്മൾ അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി പറയുന്ന അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റ് ബേസ് പുട്ടിയാണ്, ബിർള വൈറ്റ് ഒരു സിമെൻറ്റ് ബേസ് പുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല. ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റും അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പറയുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സും ഗ്യാരണ്ടിയും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ശേഷം 28 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു സിമെൻറ്റ് ബേസ് പുട്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കോട്ടിങ്ങും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ശേഷം 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ് പുട്ടി വർക്ക് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കാരണം അവർക്ക് പാല് കാഴ്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 ദിവസവും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പുട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറോ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റോ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളൊരു 28 ദിവസത്തെ ക്യൂറിങ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്ററിങ് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ, പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനുള്ള സിമെൻറ്റ് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബേസ് കോട്ടും ഈ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് മുകളിലേക്ക് ചെയ്യാമുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുന്നത്ര പ്ലാസ്റ്ററിങ് നന്നായിട്ട് വയർ ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടി ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായാലും പൊടി ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മണൽ തരികളൊക്കെ ഇളകി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക, ലൂസ് പാർട്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നല്ല വെള്ളം ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പ്രീവെറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീവെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്റ്റീരിയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ, അതായത് നമുക്കറിയാം 6 മാസം മഴ 6 മാസം വെയിൽ, അങ്ങനെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ. ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ പ്രതലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭിത്തി നനച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിർഭാഗ്യവശാൽ കണ്ടുവരുന്നത് ആരും അത് ചെയ്യാറില്ല. വർക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഭിത്തിയിലേക്ക് പുട്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ നനയാത്ത ഭിത്തിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈർപ്പമില്ലാത്ത ഭിത്തിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പുട്ടിയിടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബോണ്ടിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സിമെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഒരു നല്ല ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയുന്ന ബോണ്ടിങ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ വയർ ബ്രഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഭിത്തി നീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇല്ലില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നനവിൽ തന്നെ ഇടണം എന്നാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നനച്ചതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിംഗ് ആണ്, അതൊരു പെയിൻറ്ററിൻ്റെ ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. മിക്സിംഗ് എല്ലാവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കുക, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ വേണം വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നത് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കവറേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ ഫലവത്താവുന്ന പലരും ചോദിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കൊരു ശതമാനമുണ്ട്, 40% വെള്ളം ചേർക്കുക. അതിലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ വരുന്നത്. അങ്ങനെ 40% വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം പുട്ടി മിക്സിംഗ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാവരും പണ്ട് ഹാൻഡ് മിക്സിംഗ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ട്, കൈകൊണ്ടാണ് കുഴച്ചുകൊണ്ടത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, അത് മെഷീൻ മിക്സിലെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ മെഷീൻ മിക്സിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ നനവ് ചെറിയൊരു നനവിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 കോട്ട് കനമാണ് പുട്ടിക്ക്. 2 കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മണിക്കൂർ ആണ് ഉണങ്ങാനുള്ള ടൈം. എങ്കിൽ കൂടെയും എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഓവർനൈറ്റ് ഡ്രൈയിങ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് കോട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം 2 കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേപ്പറിങ് ചെയ്യുക. പേപ്പറിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പുള്ള പെയിൻറ്റും അടിച്ചു. നമുക്ക് ഒരു വോൾക്കേ പുട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു നിയർലി ഒരു വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിച്ച ലുക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസ് ഇറ്റ് കമ്പൽസറി ടു ഗിവ് അനദർ പെയിന്റിംഗ്? തീർച്ചയായും വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്, വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് പലരും ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ 2 കോട്ട് പുട്ടി അടിച്ച വൈറ്റ് കളറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് ഫിനിഷാണ്, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനും പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ലാഭിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും പുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വെതറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരിക്കലും ഇല്ല. അത് നമ്മുടെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം 1 കോട്ട് തിക്നെസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ദർ. നമ്മൾ പുട്ടി ആപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം എന്തായാലും ഒരു പ്രൈമർ കോട്ടിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം വെതറിങ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സർ, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു റെനോവേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പുട്ടി അടിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്ന 90% നമ്മുടെ പുട്ടി വിൽക്കപ്പെടുന്നതും പുതിയ വീടുകളിലേക്കാണ്, പുതിയ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിലേക്കാണ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എത്രമാത്രം, കരുതേണ്ട എത്രമാത്രം, കഴിയുന്നത്ര പഴയ ബേസ് കോട്ട്സ് ഉരച്ച് മാറ്റുക. പ്ലാസ്റ്ററിങ് കാണുന്ന അത്ര തക്ക രീതിയിൽ ഉരച്ച് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഒരു സിമെൻറ്റ് പ്രൈമർ ചെയ്യുക. സിമെൻറ്റ് പ്രൈമർ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ പുട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടത്, ദീർഘകാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വീട് കെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹറി ബറി മൂഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കഴിഞ്ഞ് 21 ഡേയ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുട്ടിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത് ബിർള വൈറ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് സീനിയർ എഞ്ചിനീയറായ മിസ്റ്റർ വേണുഗോപാൽജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചോദിച്ചറിയാം. പുതിയ വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വീട് വെച്ച ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ്, വിച്ച് ഇസ് വാസ്തു സെഗ്മെന്റ്.
Hello friends, welcome to Vastu segment. We have our Vastu consultant with us, Dr. R. Velayudhan. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ സിറ്റ് ഔട്ട് അല്ലാതെ കാർ പാർക്കിംഗ് എവിടാണ് കാർ ഷെഡ് വെഹിക്കുലർ പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല പൊസിഷൻ? ആ കാർ ഷെഡ് പണിയേണ്ടത് സപ്പോസ് ആ ഒരു വീട് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ ഷെഡ് പണിയാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാറ് എപ്പോഴും ഈസ്റ്റ് നോക്കിയായിരിക്കണം ഇടേണ്ടത്. കാർ വന്ന് കയറുന്നത് വെസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിലും കഴിയുന്നതും ഈസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിയിടുക. എപ്പോഴും ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കാറ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഗേറ്റിൽ ഒരു കാർ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കാം, അവിടെ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത് ആ വീട് വെസ്റ്റാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പല സ്ഥലങ്ങളിലും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിൽ കൂടിയാണ് കാർ കയറുന്നത്. ഒരിക്കലും വീടിൻ്റെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ ഓപ്പൺ ആകരുത്, താഴ്ന്നു കിടക്കാനും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ പല വീടുകളും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിൽ കാർ ഷെഡ് വയ്ക്കുക, അത് താഴ്ന്നു കിടക്കുകയും ചെയ്യും. അതൊരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ വരാതെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലായിരിക്കണം കാർ ഷെഡ് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും മധ്യഭാഗത്ത്, വെസ്റ്റിന് മധ്യഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാർ ഷെഡ് പണിയാം. സൗത്തിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വീടെങ്കിൽ ഷെഡ് എപ്പോഴും ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാർ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. അതിൻ്റെ എൻട്രിയും സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ കൂടി ആകരുത്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം കാർ കയറി വരേണ്ടതും. ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കാർ ഷെഡ് പണിയേണ്ടതും. ഇതാണ് പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. കാർ ഷെഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ഇത് ഓപ്പൺ ആകരുത്, താഴ്ന്നു കിടക്കാനും പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കണക്കില്ലേ? ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് 5 അടിയെങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്നും 5 അടി ഹൈറ്റിലെങ്കിലും മിനിമം വേണം. അതിൻ്റെ ആ രൂപഭംഗിയെല്ലാം അത് ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ആ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ചെയ്യണം, അതിന് എത്ര കാശ് ചിലവാക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് വരാൻ പാടില്ല, തുറന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പാടില്ല. അതുകൂടാതെ ആ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിൽ അല്പം കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കുറച്ച് മണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രീനിഷ് ഏരിയ അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ചുറ്റുമതിലും ഒരേ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. 5 അടിയാണെങ്കിൽ 5 അടി, അല്ലെങ്കിൽ 7 അടിയാണെങ്കിൽ 7 അടി. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ചുറ്റുമതിലും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി താഴെ പൊക്കി, അത് വാസ്തുപ്രകാരം അത്രയും കറക്റ്റ് അല്ല. എങ്ങനെ വേണോ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? 7 അടി. ആ 7 അടിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഡിസൈൻ വേണോ കൊടുത്തോളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പൊ ഒരു 5 അടി കൊടുത്തു, പിന്നെ ഒരു 6 അടി കൊടുത്തു, പിന്നെ 5, പിന്നെ 6, അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അത് മോഡൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് 1 വാസ്തു, 2 സെക്യൂരിറ്റി പോയിന്റ്. സെക്യൂരിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് മിനിമം 7 അടി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറാൻ എളുപ്പം ആയിരിക്കും. മറ്റേ 5 അടി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കോസ്റ്റ് കുറയും. പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈ ലെവലിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കോമൺ ക്ലിയർ ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 അല്ലെങ്കിൽ 7 ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയായിരിക്കണം ഗേറ്റുകൾ, ഇതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ പല വീടുകളിലും 5 അടി അല്ലെങ്കിൽ 7 അടി മതിൽ വരുന്ന ശേഷം അതിനുശേഷം ഗേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ട് മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കാർ പോർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാർ പോർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മെയിൻ റൂഫിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഈസ്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം വീടിനകത്ത് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ലെൻഡിൽ ലെവലിൽ ഒരിക്കലും കാർ പോർച്ച് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അവസാനം ടെമ്പററി ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നതും സൂര്യപ്രകാശം ഒരു 8-9 മണിക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഹാളിനകത്ത്, കിച്ചണിനകത്ത്, സിറ്റ് ഔട്ടിനകത്ത് കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റും അതേപോലെ കാർ ഷെഡിൻ്റെ റൂഫും ചെയ്യേണ്ടത്. അതെ. സോ വ്യൂവേഴ്സ്, നമ്മൾ വീടിന്റെ കാർ പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ കൂട്ടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ഡയറക്ഷൻ. പിന്നെ എവിടെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ മാത്രം കാർ പാർക്കിംഗ് വരാതെ
ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ കമ്പൗണ്ട് വാളിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്പൗണ്ട് വാളിൽ നമ്മൾ 5 ഫീറ്റും 7 ഫീറ്റും ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൗണ്ട് വാൾ ചെറുതും ഗേറ്റ് വലുതും അങ്ങനെ ആവാതെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. Thank you so much, sir. So friends, Swapnakoot season 6 നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട വീടാണ് പുലിക്കൽ ഹൗസ് വിത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് 3000. കുറെ ബോൾഡ് കളേഴ്സിന്റെ യൂസേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഓൾസോ നല്ല രീതിയിൽ സ്കൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് റിയലി എഫക്ട്സ് യുവർ എലിവേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് വി സോ ഫ്രം ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ്. നമുക്ക് കുറെ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടി വിത്ത് 2 segments, that is design tips and the വാസ്തു segment. എന്നാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. I'm definitely gonna catch you up next episode. Till then, it's bye-bye.